नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਪ੍ਰਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवीर प्रकाश के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है, उन्होंने गिरफ्तारी क्यों की गई। इस तो अलावा दिल्ली पुलिस ने रिमांड चार्जशीट भी दाखिल कोर्ट च नहीं की। बीजेपी के वड्डे आगू और असम के मुख्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा का वड्डा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जे बीजेपी को 400 सीटां तो वध सीटां मिलणगियां तां ओह काशी के ज्ञानव्यापी मस्जिद च मंदिर और मथुरा के मस्जिद ते भी ओह कृष्ण का मंदिर बनाणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वाराणसी तो अपना नोमीनेशन फाइल किया है। उन्होंने अपने कुल संपत्ति 3 करोड़ रुपये दसी है तो ज़्यादातर संपत्ति उन्होंने बैंक च फिक्स डिपोजिट वाली हैगी। नरेंद्र मोदी के उल्ट कॉमेडियन श्याम रंगीला ने भी अपना नोमीनेशन फाइल किया है ते उस तो अलावा 27 बंदियां ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चोण लड़न लिया फैसला लिया तो उन्होंने नोमीनेशन फाइल किया है। हजे ये देखना होगा कि उन्होंने नोमीनेशन एक्सैप्ट होंदा है या रिजैक्ट होंदा है। दस दिए कि श्याम रंगीला ने कहा है कि भगवंत मान और जेलेंस्की वर्गे जो पोलिटिशियन बन सकते हैं वो भी कॉमेडियन सी ते मैं भी कॉमेडियन हाँ ते पोलिटिशियन बन सकता। राजस्थान के झुंझुनू जिले की कोपर माइन के 14 मजदूर फस गए हैं। लिफ्ट टुटन करके उस च डिग गए सीगे। उन्हां चों 3 बंदियां नूं सीरीयस सट्टां लगियां हन। उन्हां नूं बाहर कढण दा काम जारी है। मुसलमानां नूं छड्ड के बाकी बंदियां नूं सिटीजनशिप देण वाला सीए कानून दोबारे इंडिया दे विच चर्चा च है। सीए कानून तहत इंडिया दे विच पहली बार सिटीजनशिप दित्ती गई है जिहदे च 14 बंदियां नूं इह सिटीजनशिप अलॉट हुई है। पश्चिम बंगाल दे विच अमित शाह दा एक बार फिर तो सांप्रदायिक बयान सामने आया है। अमित शाह ने ममता बनर्जी ते हमला बोलदिया कहा है कि ममता बनर्जी मां माटी मानुस ना दे तहत अगे आए सी कि हुण उन्हां ने मुल्ला मदरसा ते माफिया का साथ देना शुरू कर दिता है। दस दिए कि अमित शाह पश्चिम बंगाल हिंदू मुसलमान की राजनीति की एक भट्ठी बनाना चाहते हैं। गोदी मीडिया के एक चैनल ने नरेंद्र मोदी तो हिंदू मुसलमान ते सवाल पूछा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह कदे भी हिंदू मुसलमान नहीं करनगे। जे उन्होंने कदे भी हिंदू मुसलमान किया तो फिर वह जीण लायक नहीं रहणगे। उन्होंने ये संकल्प भी लिता, उन्होंने एक प्रोमिस भी किया हैगा। नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू ते कांग्रेस की आगू प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई सारे इदां दे भाषण दिते हैं, वो तो पब्लिक रिकॉर्ड च पे है। अज का टाइम होर हैगा, इत्थे अजकल कोई भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुंदा ते तां पब्लिक मेमोरी च हमेशा जिंदा रहूगा। इस इंटरव्यू तो अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दे विच एक बार फिर तो सांप्रदायिक बयान सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि SC ST OBC का आरक्षण खो के कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को देना चाहती है। उन्होंने इन्ना ही नहीं, इस तो अगे जाके कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक नूं थोड़ी जमीनां भी खो के बढ़ना चाहती है। ये सीगियां अज दियां मुख खबरां। हुण करदे हां पैना खबरां दा विश्लेषण ते शुरुआत करदे हां सब तो पहली खबर प्रवीर प्रकाश वाली खबर तो। प्रवीर प्रकाश तां आपां पता कि न्यूज़ क्लिक दे एडिटर हन ते उन्हां दी गिरफ्तारी दिसंबर 2023 दे विच होई सीगी। उस तो बाद लगातार उन्हां दा मामला चल रहा सीगा। उन्हां ते आरोप लग्या सीगा कि न्यूज़ क्लिक जिहड़ी और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें चाइनीज फंडिंग तो इंडिया नूं बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने CNRC ते किसान अंदोलन दे विच कवरेज करके किते न किते नरेंद्र मोदी और इंडिया नूं बदनाम किया। यह उन्होंने आरोप सीगा। उन्होंने राष्ट्र विरोधी कानून भी लाया गया सीगा ते उस तो बाद लगातार एक नैरेटिव बनाया गया कि जिहड़ा इंडिया दे विच जिहड़े भी बंदे पत्रकारिता कर रहे हैं वो सारे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। उन्होंने फंडिंग चीन तो आ रही है ते अमेरिकन एक अखबार दे विच भी ये पूरी सीरीज छपी सीगी ते उन्हें दस्सिया सीगा कि चीन वाले इंडिया दे विच फंडिंग करते है इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वास्ते। उस तो बाद प्रवीर प्रकाश की गिरफ्तारी हुई सी। इस तो बाद दिल्ली दे विच जिहड़े भी पत्रकार वधिया पत्रकारिता करते हैं या फिर किसी न किसी तरीके नाल न्यूज़ क्लिक नाल जुड़े रहे हैं उन्होंने घरां ते रेडां पईयां। उन्होंने पुछगिछ वास्ते दिल्ली पुलिस ने सद्दिया ते दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल के सामने उन्होंने पुछगिछ की गई। उन्होंने वड्डे नाम भी शामिल है विशाल शर्मा तो लैके उर्मलेस, ये वड्डे नाम है हिंदी पत्रकारिता के ते सारियां दी एक पुछगिछ की गई। उस तो बाद पूरी दिल्ली दे विच पत्रकार सड़कों पर भी उतरे कि पत्रकारां नाल इस किस्म का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। प्रवीर प्रकाश की गिरफ्तारी की गई ते प्रवीर प्रकाश नूं हुण अज
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਉਹ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਝਾੜ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਚਲਕਾ ਭਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧੌਣਾ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ JNU 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ CNRC ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਮਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ CPIM ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹ CPIM ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ BJP ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠਾ ਅਸਰ BJP ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸੀਗੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ BJP ਦੀ ਖਾਸੀ ਥੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਝੁੰਝੁਨੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਪਰ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ 14 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 14 ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਤੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਰਕਪਲੇਸ ਤੇ ਡੈਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਣ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਪਲੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਅਸਮ ਤੋਂ। ਅਸਮ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ BJP ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਿਮੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ BJP 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੋਲੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਖਾਸਾ ਕਮਨਲ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ੀ ਮਥੁਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਮਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ RSS ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਿਮੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਮਨਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉੱਦਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 7th ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਉਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 27 ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮ
ਰੰਗੀਲਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਰੰਗੀਲਾ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੂਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਰੰਗੀਲੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਰੰਗੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਮਾ ਹੂਬਹੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਗੰਗੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਕਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ 2014 ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹਾਸੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ SC ST OBCs ਦਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਖੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਲ ਸਪੀਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਿਆਮ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਝੂਠ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਲ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਿਊਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਚਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਂ ਮਾਟੀ ਮਾਨੂਸ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਮਦਰਸਾ ਮਾਫੀਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਮਦਰਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਕੀय ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਲ ਸਪੀਚਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈ, BJP ਹੈ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਲ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨਲ ਸਪੀਚਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੋਨ ਸਟਾਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਿਊਨਲ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ CNRC ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ CA ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਸਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ओर ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਬਲੋਕ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਬਲੋਕ ਦੀ ਸੀਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ 40-60 ਕਰ ਲਓ, 60% ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਪੇਸ, 40% ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਮਸਾਂ 2-3% ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਇੱਕ ਜਾਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਮਥੁਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ RJD ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੋਜ ਝਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ BJP ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਮਦਰਸਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ 400 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਮਦਰਸਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਟ ਸਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 272 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। RSS ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BJP ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 240 ਤੋਂ 250 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 272 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 272 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 240-50 ਤੇ ਜੇ BJP ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਗਨ ਰੈਡੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜਗਨ ਰੈਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ TDP ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਸੀਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ BRS ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਸੀਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਹੈਗਾ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ BJP ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਨਾ ਕੋਲ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ BJP ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ RSS ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ BJP ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।